بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، 2020 میں ایک سینیٹر نے سینٹ میں EOBI پینشن میں اضافے کی مخالفت کی تھی۔ پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، پھر اس کمیٹی نے کیا کردار ادا کیا پینشن میں اضافے کے لیے، اور اب دوبارہ اسی سینیٹر کو کیا کہا گیا ہے اور وہ سینیٹر اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، اور کون کون سی چیزیں ہم نے ان کے گوش گزار کی ہیں، یہ تمام تر تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور کمنٹ باکس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو کو کیسا پایا۔ کمنٹ باکس میں ہی آپ نے بتانا ہے، اور جو سینیٹر جنہوں نے آپ کی پینشن میں اضافے کے لیے کردار ادا کیا تھا ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ان کا نام کیا ہے یہ بھی بتائیں گے، اور ان کو جو اب خط تحریر کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کو دیں گے۔ لیکن موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے استدعا ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب EOBI پینشنر ویلفیئر ایسوسی ایشن یعنی ایپوا رجسٹرڈ پاکستان کی جانب سے ایک خط تحریر کیا گیا ہے 29 جون 2022 کو۔ سینیٹر جن سے مخاطب ہوئے ہیں وہ ہے بلال الرحمان خان، سینیٹر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ ان کا تعلق ہے جناب پشاور سے، اور ان کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے کہ جناب علی EOBI پینشنرز کی پکار، یہ عنوان ہے اس خط کا۔ 13 جولائی 2020 کو سینیٹر غوث محمد خان نیازی نے EOBI پینشن میں اضافہ کی مخالفت میں ایک ریزولوشن پیش کی تھی۔ آپ کی سربراہی میں یہ مقدمہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سپرد ہوا تھا، اور آپ نے EOBI کے پینشنرز کے حق میں اس اضافہ کو برقرار رکھا، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ EOBI پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن یعنی ایپوا رجسٹرڈ ضعیف العمر پینشن جن کی تعداد پاکستان میں لاکھوں میں ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ گئے ہیں، ایپوا ان کی نمائندہ رجسٹرڈ تنظیم ہے جس کا نصب العین بلا تفریق فی سبیل اللہ خدمت انجام دینا ہے، جن کا گزارا ماہانہ پینشن پر ہے اور علاج کے لیے کوئی حکومتی سطح پر سہولت موجود نہیں ہے۔ پاکستان کی پہلی نسل جنہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے اپنی خدمات وقف کی، وہ اپنے زندہ رہنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 8,500 روپے ماہانہ وصول کر رہے ہیں، جس میں خوراک بھی ہے، رہائش بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، طبی اخراجات شامل ہیں، یوٹیلیٹی بلز، سفر وغیرہ۔ اجناس کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے ان کا زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے، اور شدید ذہنی دباؤ، مالی دباؤ اور معاشی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ایوان بالا میں مظلوم طبقہ کی آواز کو اٹھائیں۔ برائے مہربانی EOBI کی پینشن کی موجودہ کم از کم اجرت یعنی 25,000 روپے کے مساوی اضافہ کر کے پاکستان بھر میں تمام EOBI میں رجسٹرڈ پینشنرز کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی راہ ہموار کرنے میں مدد فراہم فرمائیں، اور ساتھ ہی تمام پینشنرز کو ترجیح بنیادوں پر ہیلتھ کارڈ کا اجرا کروانے پر زور دیں۔ ہماری پینشن میں اضافے سے حکومت وقت کے خزانے پر ایک دھیلے کا بھی بوجھ نہیں پڑے گا، کیونکہ ہماری کنٹریبیوشن سے جمع کردہ 350 ارب سے زائد جمع پونجی EOBI کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے طول و عرض میں اربوں کے اثاثے موجود ہیں، اور ان کی آمدنی الگ سے ہے۔ EOBI ایکٹ 1976 کے تحت ہمیں ملنے والا میچنگ گرانٹ اس وقت کی حکومت نے 1996 میں روک دیا تھا، اس کو بھی بحال کرایا جائے، ہمارے اثاثوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہمیں خاطر خواہ پینشن مل سکتی ہے۔ ہم آپ کے توسط سے پاکستان کے سب سے مظلوم طبقہ کی آواز
ऐवान बाला में उठाने की गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चूँकि आप जज्बा खिदमत खल्क से सरशार हैं और मज़लूम की आवाज़ बनकर अपना किरदार अदा करेंगे और हुकूमत वक्त की तवज्जो इस तरफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे कि उनकी पेंशन की रकम को कम अज़ कम मौजूदा सरकारी तौर पर मंजूर शुदा तनख्वाह के बराबर कर दें। आप हमें वक्त मुलाकात दें, हम आपकी खिदमत में तफसील से मौजूदा हालात के तनाजुर में इन मज़लूमों के हालात ज़ार गोश गुजार कर देंगे। आपका बहुत शुक्रिया असफर शमीम चेयरमैन। अब जनाब इन्होंने फिर पॉइंट्स बराए खसूसी तवज्जो वो भी इन्होंने जनाब वहाँ पर रेज़ किए, वो भी मैं आपकी खिदमत में भी पेश कर देता हूँ। EOBI का इदारा फिल वक्त फ़ंड्स को शॉर्टकट इख्तियार करके जमा करता है, रजिस्ट्रेशन पर तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और ना ही दूर अज़ फंड्स में इजाफा पर काम हो रहा है, जिससे करप्शन को तक़वियत मिलती है और EOBI माली मुश्किलात का शिकार है। ऑनलाइन पेमेंट करने पर जोर दिया जाए, इस तरह करप्शन से भी जान छूटेगी और रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा होगा और पेंशन क्लेमेंट को भी आसानी होगी। सहारा इंश्योरेंस का क़याम अमल में लाया गया, कागज़ में आज भी ज़िंदा है, उसे फ़ाल करके इंश्योरेंस की सहूलत तमाम रजिस्टर्ड मेंबर्स को दी जाए। EOBI के रजिस्टर्ड अफराद रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन के लिए रीजन ऑफिस में क्लेम दाखिल करते हैं तो उन्हें 30 से 40 दिन में पेंशन अदायगी शुरू की जाए। पेंशन्स को साल डेढ़ साल में भी अदायगी नहीं की जाती है, जो कि EOBI एक्ट के मुनाफी है और SOPs के ज़रिए इदारा को चलाना गैर कानूनी है। EOBI एक्ट में तरमीम को यकीनी बनाया जाए। EOBI से रजिस्टर्ड लोग अपनी कंट्रीब्यूशन बाकायदगी से अदा करते हैं और ये EOBI के पास अमानत होती है। इदारे के मुलाजमीन भी इसी से गुजारा करते हैं। इदारे को पेंशन्स को इज़्ज़त और वक़ार के साथ पेश आना चाहिए और पेंशन को जल्द अज जल्द प्रोसेस करना चाहिए। रिटायर्ड लोग जब क्लेम दाखिल करवाने आते हैं उसी वक्त कागजात में कमी बेशी की निशानदेही की जाए और लिख कर दिया जाए कि किस कागज़ की कमी है। बिला जवाज़ तंग ना किया जाए और कागजात की कमी का बहाना बनाकर पेंशन ग्रांट से इनकार ना किया जाए। EOBI को अमीन बनाया गया है, वो इसमें ख़यानत ना करे। क्लेम के लिए आने वालों की रहनुमाई के लिए हर रीजन ऑफिस में अलग काउंटर बनाया जाए ताकि वो अपने फार्म मुकम्मल आसानी से हासिल कर सके और परेशानी से बच सके। कंट्रीब्यूशन की कमी या जमा ना होने की ज़िम्मेदार क्लेम दाखिल करने वाले की नहीं है, ये EOBI की है कि उसका मुतालबा क्लेमेंट से करना नाजायज़ है, इसे बंद किया जाए। तजवीज़ है कि साल या 6 माह में डाटा अपडेट किया जाए। कंट्रीब्यूशन की वसूली या जमा ना होना क्लेम दाखिल करने वाले की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये EOBI की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा मुलाजमत की रिकॉर्ड से कंट्रीब्यूशन की तस्दीक और बकाया जात की बहाली और वसूली में EOBI की ज़िम्मेदारी है। क्लेमेंट से दफ्तरी रिकॉर्ड का मांगना गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है, इसे बंद किया जाए। EOBI के मुलाजमीन की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ गुज़श्ता कुछ सालों से सैलरी में इजाफा तातुल का शिकार है, उसे भी हल किया जाना चाहिए। EOBI एक्ट 1976 के तहत हमें मिलने वाला मैचिंग ग्रांट उस वक्त की हुकूमत ने 1996 में रोक दिया था, उसको भी बहाल कराया जाए। हमारे असासों का सही इस्तेमाल किया जाए ताकि हमें खातर खा पेंशन मिल सकती है। हम आपके तवसत से पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मजलूम तबका की आवाज़ है। इदारे वाला से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी ऐवान बाला में आवाज़ उठाएं और उम्मीद करते हैं कि चूँकि आप जज्बा खिदमत खल्क से सरशार हैं और मजलूम की आवाज़ बनकर अपना किरदार अदा करेंगे और हुकूमत वक्त की तवज्जो इस तरफ दिलवाने में अपना किरदार अदा करेंगे कि उनकी पेंशन की रकम को कम अज़ कम मौजूदा सरकारी तौर पर मंजूर शुदा तनख्वाह के बराबर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया असफर शमीम चेयरमैन। तो जनाब ये वो ख़त है जो जनाब बिलालुर रहमान ख़ान सेनेटर ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और बड़ी तफसील से इसमें बहस की गई है और असफर शमीम साहब ने यकीनन ये लेटर लिख कर जो है अपने एक कोशिश की है और इस कोशिश को हमें सलूट करना चाहिए। और रही बात के पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है पॉलिटिकल सूरत हाल एक ऐसी वस्ट हो गई है कि अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। और EOBI का जो इजलास होना था बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का वो भी नहीं हो सका, इवन कि अपना बजट पास करने के लिए भी वो नहीं हो सका है।
تو بہرحال ایک اچھی کاوش ہے، کوشش ہے، اس کو سلوٹ کرنا چاہیے اور ہم سلوٹ کرتے بھی ہیں. اور یہ جو سینیٹر صاحب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ ان بزرگوں کی آواز ایوان بالا میں ضرور اٹھائیں.